प्यारे बच्चों, अज आपां सरीरक सिक्ख्या का तुहाडा 9वीं जमात का पहला पाठ पढ़न जा रहे हैं, जिहदा कि नाम है सरीरक सिक्ख्या अते इस दे गुण अते मंतव। बच्चों, सरीरक सिक्ख्या वो अनुभव या तजर्बा है जो मनुखी शरीर नाल संबंध रखता है। यह ज्ञान शरीर के अंगां ते पट्ठियां की कार्रवाई राहीं सानूं प्राप्त होंदा है। मनुखी पट्ठे ने जो कार्रवाई करते हैं अते शरीर नूं नवें तो नवें तजर्बे दिंदे ने। सरीरक सिक्ख्या उन्हां सारे तजर्बिਆਂ का समूह है। शरीर की हरकत राहीं जो तजर्बे मनुखी शरीर नूं मिलते हैं, उन्हां नाल मनुखी शरीर विच तब्दीली आउंदी है। इस तब्दीली नाल ही व्यक्ति के आचरण अते रहन सहन के तरीकों ते प्रभाव पाउंदियां ने। यह तब्दीलियां करके या तजर्बिਆਂ नाल ही जो मनुख ग्रहण करता है उस नूं असीं की कहने आ, सरीरक सिक्ख्या कह दिंदे हां। समझ लगी तुहानूं? जो साडी सरीरक सिक्ख्या का आम विशा लोकां लई नवां है। ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ने अलग अलग नावां नाल इसका वर्णन किया है। जिवें कि सरीरक सभ्यता, सरीरक सभ्यता कहा गया है 19वीं सदी के अखीर तक सरीरक सिक्ख्या सी जो उसनूं सरीरक सभ्यता शब्द नाल ही संबोधन किया जाता सीगा। भाव कि सरीरक सिक्ख्या की सी पुराने समय च सरीरक सभ्यता कहा जाता सी। इस सरीरक सभ्यता ने मनुख की समुची सभ्यता नाल उचाइयां दीयां शिखरां नूं छूहिया सीगा। इस विच जो सरीरक सभ्यता सी उहदे विच की शामिल सी, उदों व्यक्ति नूं सरीरक कसरतां दे नाल नाल बच्चिआं नूं राजसी मामले, विग्यानी, तकनीकी अते सूखम हुनर जो हैगे ने, टैकनीक्स जो फाइन आर्ट्स ने, वो भी की सी सिखाए जाते होंदे सीगे। हुण असीं गल करदे कि सरीरक सिखलाई की है, फिजिकल ट्रेनिंग। बच्चों, समा बीतण दे नाल की होया कि सरीरक कसरतां दे नाल नाल उच्च पੱਧਰ दीयां खेडां दी भी सिखलाई शुरू हो गई, क्योंकि पहले छोटी सीगियां, सिखलाई शुरू होने लग पई। हर खेड अते कसरत की सिखलाई ते जोर दिता जाण लग पिया अते सरीरक सभ्यता नूं ही सरीरक सिखलाई का या सरीरक सिक्ख्या का नाम दे दिता गया सीगा। हुण असीं गल करदे हां बेटे खेडां दी, गेम्स ते स्पोर्ट्स की। खेडां की ने? खेड शब्द नूं खुले तौर पर गेम्स अते स्पोर्ट्स कहा जाता है। शुरू विच तां इन्हां दोवां शब्दां नूं मनुख दे दिल परचावे दे लई रचे गए तमाशे ते ताकत आजमाउण लई कीते गए मुकाबलिਆਂ आदि ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जिवें कि पुराने समय ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਟੈਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ जोर जमाई नाल नहीं, टैकनीक नाल, दिमाग नाल खेडी जांदियां नेगीआं। हुण असीं बच्चे गल करदे हां सिखलाई दी, कोचिंग दी, इन्हां बारे। खेडां की ने? खेड दी मुढ़ली टैकनीक जिहड़ी है, आपां कहने भी जिहड़े टैकनीक सिੱਖੇ होए खिडारीआं नूं खेड दे नवें ढंग अते तरीकिਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ सिखाउणा कोचिंग है। भाव कि बच्चे नूं कुछ उस बारे ज्ञान हुंदा है, गेम बारे थोड़ा मोटा, उन्होंने बेसिक रूल्स पता होंगे ने, पर आपां उहनूं डूंघाई तक बरीकी भी सिखाउण नूं की कहा जाता, कोचिंग सिखाया जाता। क्योंकि बच्चा आम देख के माड़ा मोटा चीज़ां सीख लैंदा। आपां कबड्डी ही ला लो, साडे आपां छोटे छोटे बच्चे हुंदे ने, वो गलियां मुहल्लियां विच या किते पार्क विच खेड लैंदे ने, उदों कबड्डी बारे वो सीख जांदे भी कबड्डी इस तरीके नाल खेडी जांदी है। पर गेम दे सही रूल्स ने, सही टैकनीक्स ने, किवें इस नूं फॉलो करना है, वो सारा की एक कोच द्वारा ही सिखाया जाता है। कोचिंग जो है प्रॉपर वो कोच द्वारा दी जाती है, जिन्हों कि आपां सिखलाई कह दिंदे हां। हुण असीं बेटे गल करदे हां सरीरक सिक्ख्या का मंतव की है, एम की है, क्यों इहदा कीता जांदा है सारा कुछ। बेटे सरीरक सिक्ख्या जो है आम सिक्ख्या की तरह ही व्यक्ति नूं उच्च मंजिल ते पहुँचाउण दी सेध दिंदी है सानूं। ये समझ गए ना? जिवें कि तुसीं अभिनव बिंद्रा की तस्वीर देख सकते हो, ये कित्थों तो लैके कित्थे कित्थे इंटरनैशनल लैवल तक, मतलब कि ओलंपिक दे विच की है गोल्ड मैडल इंडिया लई लैके आए सी। ये भी की है दूसरे जिहड़ियां एजुकेशनस ने उवें ही, जिवें वो एजुकेशन बंदे नूं उपर लैके जांदी है, गेम्स भी की ने बंदे नूं बहुत उपर तक लैके जांदियां नेगीआं जेकर वधिया गेम करदा हैगा। उस की है सरीरक सिक्ख्या का जिहड़ा निशाना है, एक सुचज्जी अते माहर अगवाई देना हुंदा हैगा। समझ लगी? समुचे तौर पर आपां कह सकते हैं कि सरीरक सिक्ख्या का निशाना है व्यक्ति नूं ओह वातावरण दिता जाए जो व्यक्ति के शरीर, दिमाग अते समाज लई लाहेवंद होवे। व्यक्ति का सर्वपक्षी विकास ही सरीरक सिक्ख्या का मंतव है। मुख तौर पर आपां कह सकते हैं कि सरीरक सिक्ख्या का मंतव की है, एम की है कि मनुख का सर्वपक्षी विकास,
ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਛੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਡੋਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਕਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਦੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਰਨ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਛ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਲ ਰਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲ ਵਾਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਜ਼ਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਜ਼ਿਮ ਖੇਡਣਾ, ਟਿੱਪਰੀ ਖੇਡਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਧੀਆ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਰਤ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ
ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ, ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਪ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕੇਵਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਦਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਮੁੜਨਾ, ਪੁਚੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਆ ਗਈ, ਦੌੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕਟਰੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਖੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਵ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਉਦੇਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਜ, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੀ ਕੋਬਟਨ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਰੈਫਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਪਾਇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਫਿਰ ਹੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਸਕਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਬੇਟਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹਰ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਊਗੀ ਸਾਡੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ 4। ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ? ਉਹੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।